दोस्तों हाजिर हैं एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ते अज दी रिपोर्ट विच गल होएगी सिद्धू मूसेवाला कतल केस दे विच दायर कीते गए 1845 पन्नियां दे उस चलान ते चार्जशीट दी ते इस चार्जशीट नूं दायर करन तो बाद अगलियां जिहड़ियां स्टेजां हैगियां ने इस मामले दी तफ्तीश दियां उन्हां दे विच की चुनौतियां ने ते किड्डी औखी स्टेजेस ने क्योंकि मन्निया जा रहा है कि इस वक्त तक जिहड़ी तफ्तीश हुई है वो एक अजिहे फेस दी है जो कि स्थानक पुलिस दे जांच एजेंसियां दे हथ वास दी गल सी यानी कि शूटरां नूं पकड़ना उन्हां दी गिरफ्तारी करना। लेकिन हुण गलबात हैगी है विदेशां विच बैठे हुए वो गैंगस्टर जो कि अजे तक काबू नहीं आए ने उन्हां नूं भारत दे विच एक्सट्राडाइट करा के लियाना जो कि एक औखा काम है, बहुत औखा काम है। जे आपां पंजाब पुलिस ते भारत सरकार दा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीए वड्डे वड्डे नशे दे समगलरां तो लैके गैंगस्टर जो कि विदेशां विच बैठ के अपना काम कर रहे ने उन्हां नूं अपराधियां नूं क्रिमिनल्स नूं भारत विच वापस एक्सट्राडाइट कराना हमेशा ही एक डॉन्टिंग टास्क रहा है। सो एक बहुत औखी स्टेज है ते उस तो भी अगली जिहड़ी कड़ी या स्टेज है वो नवें नामजद किए गए सिद्धू मूसेवाला दे कुछ पुराने साथी कन्वरपाल गरेवाल अते ज्योति पंडेर उन्हां नूं किवें इस केस दे विच जोड़िया जाए, इस केस की कड़ी बनाया जाए तो फिर विदेशों दी सरकारां जित्थों दी कि वसनीक ने सिटीजन हैगे ने कैनेडा वर्गे मुल्कां दे उन्होंने इस चीज़ लई कन्विंस कराया जाए कि ये लोगों को भारत सरकार ते पंजाब पुलिस की जांच एजेंसी के हथ सौंपया जाए। ये बहुत ही औखे स्टेजिस हैगियां ने जिन्हां दे नाल हुण पंजाब पुलिस ते तफ्तीशियां टीम्स का सामना होना है। सो थोड़ी जी गलबात ये दोवां दी भी करांगे लेकिन सब तो पहला तो नज़र पा लैने SSP मानसा जिहड़े गौरव तूरा हैगे ने उन्होंने एक तो बाद एक जिहड़े एक्यूज्ड 24 बनाए गए ने 1850 पेजां दी ये जिहड़ी चार्जशीट या चलान है वो एक पुलंदा है, पूरी दी पूरी डिस्क्रिप्शन है जिसनों नैक्सट लैवल की प्लैनिंग कैनेडा तो बैठ के गोल्डी बराड़ ने प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, करवाया। उस दे विच की अलग अलग कड़ियां सी, अलग अलग सूत्रधार उस पूरी दी पूरी वारदात के किहड़े लोग बने, शूटर कौन सी, ये ज़्यादातर चीज़ां पब्लिक डोमेन दे विच ने। लेकिन फिर भी एक नज़र उस स्टेटमेंट के उत्ते पा लैंदे जिस विच कि इन्हां 24 एक्यूज्ड जिन्हां दे विचों 20 जिहड़े एक्यूज्ड हैगे ने मुलजम हैगे ने वो काबू आ चुके ने, गिरफ्तार ने, जेलों दे विच बंद ने, उन्होंने उत्ते अलग अलग धारावां के तहत केस दर्ज किए गए ने ते 4 एक्यूज्ड सने गोल्डी बराड़ इस वक्त बाहर बैठे ने। कौन ने ये 24 एक्यूज्ड जिन्हां दे खिलाफ ये चार्जिज लाए गए ने ते मुकदमा अज शुरू होया है, इन्हां उत्ते SSP की जुबानी गलबात सुन लैंदे ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਊ, ਸਾਰਦ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸਾਰਦ ਸੰਧੂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੰਨਾ, ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪੱਪੀ, संदीप सिंह उर्फ केकड़ा, लॉरेंस बिश्नोई, प्रियाव्रत फौजी, कशिश उर्फ कुलदीप, केशव कुमार, दीपक उर्फ टीनू, अंकित जाटी उर्फ अंकित सिरसा, सचिन भिवानी, बलदेव सिंह उर्फ निकू, पवन बिश्नोई, नसीब दीन, मोनू डागर, चरणजीत सिंह उर्फ चेतन, मनमोहन सिंह मोना, जगदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ ਉਹ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਤਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ। तो तुसी सुनिया SSP मानसा गौरव तूरा नूं जिन्हां ने एक तो बाद एक इन्हां सारे मुलजमां दी पूरी डिटेल थोड़े सामने रखी। सब तो अहम गल है कि ये जिहड़ा चलान है या चार्जशीट है इस दे विच 3 या 4 किस्म का जिहड़ा एविडेंस है सामने आया है। सब तो महत्वपूर्ण एविडेंस है वो CCTV फुटेजेस यानी कि वो जीपां जो अगे पिछे हो रही ने जा रही ने सिद्धू दी थार जीप नूं चेस करदियां होईयां, वारदात जिहड़ी हुंदी है, फायरिंग जिहड़ी हुंदी है जो कि एक CCTV कैमरे दे विच उसदी आवाज़ जिहड़ी है रिकॉर्ड हुंदी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एविडेंस है। ज़्यादातर इस केस दे विच इसे तरीके का फोरेंसिक ऑडियोग्राफिक ते वीडियोग्राफिक जिहड़ा एविडेंस है उसनूं हासिल करन दे विच पुलिस कामयाब हुई है। ये भी जानकारी मानसा पुलिस ने दी है कि इस चलान दे विच वो 4 जिहड़ियां गड्डियां वरतियां गईयां अलग अलग वारदातां दे विच वो सब नूं रिकवर किए जाने का भी दावा है, यानी कि वो गड्डियां एक अहम एविडेंस बनता है। 6 पिस्तौलां जो कि इस वारदात दे विच वरतियां गईयां इन्हां शूटरां वल्लों उन्हां नूं भी पुलिस ने काबू कर लिया है। एक AK-47 भी पुलिस कोल है। इस तो इलावा होर अजिहा बहुत ही
ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਰੋਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜੋ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਡੀਓ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਰੋਬੋਰੇਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਮੇਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੇਨ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਸਚਿਨ ਥਾਪੜ, ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੇਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ੂਟਰ ਸਨ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਪਿਨ ਮਹਿਰਾ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਟਾਈਟ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਸਚਿਨ ਥਾਪੜ ਵਰਗੇ, ਲਿਪਿਨ ਨਹਿਰਾ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਛੁਪੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਲਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 1850 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਡਿਟੇਲਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਔਖਾ ਪੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਐਸਆਈਟੀ ਕਿਉਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫੇਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲਾਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੋਕ ਹੋਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਲੋਕ ਮੇਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਹੋਰ ਲੋਕ, ਕੁੱਲ 5 ਲੋਕ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਗਤਾਰ ਮੂਸਾ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਹੋਰ ਲੋਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਐਲ ਚੈਪੋ ਗਾਣੇ ਦੀ ਲੀਕ ਦੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਜੁਗਨੂ ਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ 5ਵਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵਜੋਤ ਜੋਤੀ ਪੰਡੇਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ 5 ਨਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ 4 ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਗਤਾਰ ਮੂਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ 1-2 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸ ਤੇ ਆਧਾਰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾ ਪਾਏਗੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾ ਪਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ, ਬੇਲ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਨਵਰਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਪੰਡੇਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ
मैं आना इस वास्ते चाहांगा क्योंकि सारे लोग ये भी थोड़े जे विस्तार दे विच जाना चाहते सी, हालांकि अपनी रिपोर्टां विच मैं पहलां भी गल कीती है कि आखिर सिद्धू दे इन्हां दे नाल संबंध जिहड़े सी ਉਹ बिगड़े क्यों ते किहड़े हालात दे विच। सो अज मैं तुहानूं दो वीडियोज़ दिखावांगा। ये वीडियोज़ वैसे इंस्टाग्राम या फिर स्नैपचैट उस वक्त होया करती सी, उन्हां दे उत्ते पाए गए सी, अलग अलग लोकां वल्लों पाए गए सी। सो इन्हां दे विच सिद्धू मूसेआला दी एक बहुत चंगी जिहड़ी साझ है कन्वरपाल गरेवाल दे नाल नज़र आ रही है, क्योंकि यही गल आपां अपनी कल दी रिपोर्ट विच भी कीती सी। शुरुआती स्टेज दे विच सिद्धू मूसेआला नूं बहुत सपोर्ट कन्वर गरेवाल अते नवजोत पंडेर वल्लों दित्ती गई। सो एक दो वीडियोज़ रादन मैं थोड़ी नज़र करांगा, बैक टू बैक चलणगियां। एक पहली वीडियो दे विच तुसीं वेखोगे कि एक समागम दे विच सिद्धू मूसेआला किस तरीके नाल कन्वरपाल दी जिहड़ी भूमिका है उसदे करियर दे विच या उसदे होर साथियां दे करियर दे विच चार चंद लाण दे पक्षों उसकी शलाघा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी जी वीडियो है वो एक बर्थडे की वीडियो है जिस में सिद्धू मूसेआला के जन्मदिन के मौके एक केक कट्टिया जा रहा है, तो उस दौरान ये सारे के सारे साथी जिन्हों में कन्वर गरेवाल भी नाल खड़ा है। चंगे दिनों की एक वीडियो कल मैं तस्वीरें साझियां कीतियां सी, अज मैं ये दो वीडियोज़ बैक टू बैक थोड़ी नज़र कर रहे हैं। एक बार नज़र पा लो, उस तो बाद आप गलबात अगे तोरांगे। साडा भरा भी यही है, साडा मां प्यो भी यही है। हाँ जी, मजाक की गल नहीं, कोई हसन वाली गल नहीं। अज सिद्धू मूसेवाला, जे सिद्धू मूसेवाला तो ये करके है, जे अज रिफी है तो रिफी ये करके है, जे अज कलजीत है तो कलजीत ये करके है। ताड़ियां मार दे एक बारी उस वास्ते। हाँ कीता यार ते की करे हाल मिठिए, तुरते आ मेरे नाल नाल मिठिए। मुंडा है जी नवा नवा ताजा ताजा ग्लो देखा भाई मेरे वीर माड़े मुछ फुट कपड़ों मुछ देख माड़ी मुछ नु दे बटा भाई व्यूअर थोड़े सारे कट्टी हुन सिद्धू शर्मा मार जाके याद बंदर टेमो तो ले वो शर्मा मार के मिला दो नजर सारे बंदे ने नहीं मलाउना कहंदा दो लाइनां हुन सिद्धू ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਟੈਸਟ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ ਆ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਡਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਨੇ ਘਰਾਣੇ ਬੱਲੀਏ, ਬੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਟ ਖਾਣੇ ਲਾਣੇ ਬੱਲੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਨੇ ਘਰਾਣੇ ਬੱਲੀਏ, ਬੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਟ ਖਾਣੇ ਲਾਣੇ ਬੱਲੀਏ। ਰੱਖ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰੋਟੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕੀ ਸਿਆਣੇ ਬੱਲੀਏ। ਹੋ ਜੀਰੀ ਉੱਤੇ ਅੱਖਿਓ ਅਚੀਵ ਕਰਦੇ, ਅੜੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਭਰਦਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਗਲੀ ਲੈਣਾ ਬਾਹਰ ਜੀ ਬਸ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਆ ਰਣਜੀਤ ਸਹੌਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਿਆ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਰਪਾਲ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਬਰਥਡੇ ਆ ਬਈ ਅੱਜ ਮਨਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਕੋਈ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਕਨਵਰਪਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਬੌਨਹੋਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਨਵਰਪਾਲ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ 13 ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੈਕੋਰਡਸ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਨਵਰਪਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਪੰਡੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਜੋਤੀ ਪੰਡੇਰ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਪੰਡੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੀਤ ਉਸਨੇ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਉਲਟਾ ਉਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਨਵਰਪਾਲ गरेवाल ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਪੰਡੇਰ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਜੋਤੀ ਪੰਡੇਰ ਜੋ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਬੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਕ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਸਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤੀ ਪੰਡੇਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਨਵਰਪਾਲ गरेवाल ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ उसकी सांझ जिहड़ी है ये लोगों के नाल मजबूत होंदी है। यानी कि सिद्धू मूसेवाला नूं जिस पड़ाव के उत्ते एक बैक की लोड़ सी, बैकिंग जिसनूं कहंदे है, एक सपोर्ट मैकेनिज्म चाहिदा सी। एक अजिही इंडस्ट्री है, अजिही दलदल इस विच है जिस विच कि एक न्यू कमर लई अपनी जगह बनाना एक बड़ा वड्डा चैलेंज है, खास करके जदों एक्सप्लॉइट करन वाले म्यूजिक डायरैक्टरां तो लैके वड्डी वड्डी कंपनियां तक थोड़े पैर लगन ना देना चाहण।
ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਪੰਡੇਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਬੈਕਿੰਗ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਣਾ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਨਵਜੋਤ ਪੰਡੇਰ ਅਤੇ ਕਨਵਰਪਾਲ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਮੰਗਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਮਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਪਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਪਾਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡੀਲਸ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਹਾਵ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮਕਾਜ, ਉਸਦੇ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਜ਼, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਟੂਰ, ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਉਸਨੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਉਸਨੇ ਗਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੱਟ ਲਾਈਫ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕਨਵਰਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੱਢ ਲੈ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਗੋਲਡ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੀ ਕੰਪਨੀ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਸਰ ਜੋ ਕਿ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਾਲਟ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੱਖ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਡਰਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਵਰਲੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਮੀਡੀਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਛਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਾਈਨੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਕਲੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕਲਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੂਸ਼ਣ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਪੰਡੇਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਨਵਰਪਾਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਸਨ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਥਿਉਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਹਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ, ਕਨਵਰਪਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਪੰਡੇਰ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਫਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਇਹ तमाम ਲੋਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੋਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੇ, ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਉਹ ਫੱਟੜ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਬਚ ਗਏ। ਜੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਠਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾ ਖੜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਔਲਖ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਔਲਖ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਹੈ ਜੋਤੀ ਪੰਡੇਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਪੰਡੇਰ ਤੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਟਾਈ ਅਪ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟਾਈ ਅਪ ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਪੰਡੇਰ ਤੇ ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਤੇ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੁੜਦੀ ਹੈ? ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੈਜੂਅਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਛਾਲੀਏ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਠਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕ੍ਰਾਸ ਦ ਬ੍ਰਿਜ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਹੈਵ ਰੀਚਡ ਇਟ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਤੇ ਜੋਤੀ ਪੰਡੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੂਤਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਪੰਡੇਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਖਾ ਚੁੱਕਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਪੰਡੇਰ ਜਾਂ ਜੋਤੀ ਪੰਡੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਚਅਪ ਹੋ ਪਾਏ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੇ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਇੱਕ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਈਏ। ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਨੇੜਤਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੌਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਲਗਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਰੋਬੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈਏ, ਖਾਮਖਾਹ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੈਣਗੇ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 5 7 8 10 ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਦ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਟੀਮ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਚਲਾਨ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਤੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਪਾਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।